बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट हुई और वड्डी ह्यूमिलेशन हुई। अज तक भी उस साइगॉन मूवमेंट अखीरले हैलीकाप्टर ते दौड़ रहे अमरीकन ने, लेकिन अज उही वियतनाम अमरीका का बेस्ट पार्टनर है। जिवें 9/11 ने बहुत कुछ बदलिया दुनिया दे विच, जदों असीं ये कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर, मिलीटेंट और टैरोरिस्ट, इस दे विच कोई फर्क नहीं रहा, सिर्फ टैरोरिस्ट लफज ही प्रमोट किया गया। अमरीकन इंटरस्ट तो भी जे देखिए, भारत ने खड़ना खुड़ना नहीं। जे चीन ने सचमुच छड़पा मार के खो लिया इन्हां तो, अरुणाचल भी खो लिया, लद्दाख भी खो लिया, तो अमरीका जिहड़ा हैंड्स वॉश करके आया है अफगानिस्तान तो पूरी तरह, वो किन्ना क अपने यंग 18 सालों के पीज़ा खाण वाले मुंडियां नूं कुड़ियां नूं उत्थे भेजेगा भारत ने, उहदे तो बारे किसी नूं भुलेखा नहीं होना चाहिए। जिहड़े सिख शुभ चिंतक ने अपने कॉज दे, वो इस सारे नूं देख के की कहणगे कि अमरीका बहुत वधिया कर रहा है, बहुत जिहड़ी है वो पार्टनरशिप डूंगी हो गई। उत्थे साडा पहला प्यार भी, पहली डेडिकेशन भी, पहली कमिटमेंट भी अपने पंथ नाल है, अपनी कौम नाल है, अपने कॉज खालिस्तान नाल है। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स प्रोग्राम हो रही उदां दे अज दे दूसरे अहम इशू दे नाल उस दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि अमरीका दे चीन विच नॉमीनेट कीते गए एंबेसडर मिस्टर निकोलस बर्न्स ने सैनेट विच होई हियरिंग दौरान कहा है कि चीन भारत के खिलाफ हमलावर होया है। सो चीन नूं इस लई जवाबदेह बनाया जाना चाहिए है और अमरीका वल्लों भारत की शरेआम पिठ ठोकनी घट गिनतियां लई कोई चंगी खबर नहीं है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसे तरह बने रहना। देखण सुनिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, कई साडे सिख भरा सानू लिखणगे, कई तां डरोगेटरी लफ्ज़ां दे विच भी जिहड़ा है वो दूसरे फोरम्स दे उत्ते कहणगे कि जी असीं अमरीका च रहिंदे हां चीन दी एडवोकेसी करदे हां, जां अमरीका दे खिलाफ जिहड़ा है वो असीं गल करदे हैं और अमरीका नूं सपोर्ट करना चाहिए। और हमेशा एक गल तो मैं ये कहंदा ही हां कि ये लोग शायद नहीं समझते कि यही अमरीका की खूबसूरती है कि जिथे तुसीं अमरीका दीयां नीतियां नूं, उन्हां दे लीडर्स दी लई पोजीशन नूं चैलेंज कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो। और अमरीका दे विच भी एक असीं देखते हैं कि खूबसूरती उन्हां दे प्रबंधकी सिस्टम च भी है कि जिथे वो अल्टीमेटली उन्हां नूं रियलाइजेशन हुंदी है, भावें कई बार सिर पना के ही हुंदी है, कि ये गलत फैसला वो रिट्रीट भी करते हैं और वो अमेंड भी करते हैं अपनी रिलेशनशिप्स। और सब तो वड्डी उदाहरण वियतनाम है कि जिस वियतनाम दे विच अमरीका दे 60,000 तो ज़्यादा सोल्जर मारे गए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट हुई और वड्डी ह्यूमिलेशन हुई। अज तक भी उस साइगॉन मूवमेंट अखीरले हैलीकाप्टर ते दौड़ रहे अमरीकन ने, लेकिन अज उही वियतनाम अमरीका का बेस्ट पार्टनर है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है और रादर चीन के खिलाफ बहुत बार जिहड़ा है अमरीका दे नाल वियतनाम जुड़िया हुंदा है। इस तरह अफगानिस्तान साडियां अखां सामने वापरिया है कि 20 साल जिहड़ा है अमरीका जंग दे विच उलझिया रहा, $3 ट्रिलियन भी लाए और 3,000 तो ज़्यादा सोल्जर मारे गए, 20,000 तो ज़्यादा वैसे जख्मी ने, मैंटल किन्ने स्ट्रेस हो गए। और जिहड़ी वियतनाम मूवमेंट उन्हां दी नामोशी दी सी, जिसनूं उन्हां ने किस हद तक रिट्रीट कीता सी जदों उन्हां ने सोवियत यूनीयन नूं 10 साल दी 1979 तो 1999 तक दी जदों सोवियत यूनीयन अफगानिस्तान च फसिया, उन्हां नूं उत्थे डिफीट दित्ती सी। इन्हां 20 सालां ने अमरीका दी उस प्रेस्टीज नूं हर्ट कीता। ओनली सुपर पावर वाला जिहड़ा स्टेटस सी वो चैलेंज होया, अज असीं देख ही रहे हैं। लेकिन इहदे बावजूद जे इस लाइन का भी क्रिटिसिज्म होया, अमरीका दे विच भी लोग सी पहले दिन तो जिन्हां नूं लगदा सी कि भी ये वॉर जिहड़ी अल्टीमेटली अनएंडिंग वॉर होएगी। और प्रेजिडेंट ट्रंप जिथे उन्होंने या होर कुछ गल्लां नूं असीं क्रिटिसाइज करते रहे, असीं समझते हैं कि हिस्टरी उन्होंने इस गल का क्रेडिट देगी कि उन्होंने अमरीका नूं फर्दर ह्यूमिलेशन तो सेव किया और तालिबान दे नाल उन्होंने गलबात खोली और फरवरी 2020 च समझौता किया। और बाइडन भी अजे हालांकि बहुत फ्रंट्स से बाइडन की नीति जिहड़ी है कोई नज़र नहीं आ रहा कि किधर नूं जाएगा, लेकिन एक क्रेडिट
ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਮਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਹੈਵ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1980s ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਪ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਟਰੀ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਫਰੀडम ਲਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਰਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ 9/11 ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਔਰ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਪ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੁੱਕਿਆ ਚੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ, ਰਾਦਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੇਬਲ, ਉਹ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲੈਂਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਐਜ਼ ਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਐਜ਼ ਐਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੜਨਾ ਖੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਓਵਰ ਪਾਵਰਿੰਗ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਭਾਰਤ, ਜੇ 62 ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ 1962 ਨੂੰ, ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਆਡ ਦਾ ਐਂਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਆਡ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ UK ਦਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ
ਅਮਰੀਕਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਫੋਰਡ ਵਰਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੱਛ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਐਂਟਾਈ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੋਮੀਨੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਐਂਬੈਸਡਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਨਿਕੋਲਸ ਬਰਨਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਗਰੈਸਰ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ must be held accountable. Nicholas Burns was speaking to members of Senate Foreign Relations Committee during his confirmation hearing. ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚੀਨ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂ ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਛੜਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਲਦਾਖ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਯੰਗ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇਗਾ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਵੇਅਰ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀਜਿੰਗ ਟੇਕਸ ਐਕਸ਼ਨਸ that run counter to America's values and interests, threaten the security of United States or its allies and partners or rule-based international order. ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਲਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਉਹ ਐਗਰੈਸਰ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ along their Himalayan border, ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ against Vietnam, Philippines, in South China Sea, against Japan in East China Sea, and has launched an intimidation campaign against its neighbors. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਫਿਰ ਓਪਨ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਯੂਐਸ ਦੇ ਕਨਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਯੂਐਸ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਯੂਐਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਕਸ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਵਰਸਸ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟ੍ਰੀਟੀ ਐਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਹੈਵ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੂ ਡੀਪਲੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਅਸ ਐਂਡ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਡੂ ਨਾਟ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਬਰਨਸ ਸੈਡ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨਸ ਐਮਫੈਸਿਸ on treaty partnership in Indo-Pacific such as with Japan, Australia, South Korea, Thailand and Indonesia. He also mentioned India, which is not a treaty partner with the US, koi partner nahi hai, but a major defense partner and a country that regularly holds bilateral and multilateral security exercises with the US.
ਹੁਣ ਆ ਮਾਲਾਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡਾ TT ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੇਜਰ ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਟੁਗੇਦਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ has been working on this. We have a new found security partner in India that makes a great difference to have Indian and American interests aligned as they clearly are strategically in the Indo-Pacific. अगो लंबा चौड़ा उन्हें US India civil nuclear agreement और दूसरे तीसरे गल्लां भी उन्हें कीतियां ने। पर एक गल जिहड़ी साडे क्रिटिक्स नूं जिहड़े समझदे ने कि जी असीं क्यों अमेरिका दे जां इन्हां नीतियां ते बोलदे हुण तुसीं इस हालत च दसो जिहड़े सिख शुभ चिंतक ने अपने कॉज दे ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਰੋਡ ਮੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਨਸ ਯੂ ਫੂਲ ਮੀ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ, ਟਵਾਈਸ ਯੂ ਫੂਲ ਮੀ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਮੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।